टीम नूं हरा के पहुंची है। एक पासे वो टीम है जिन्हें सुखे वर्गा नूं विहले कीता है, जिन्हें गेजे वर्गे नूं टाइम नाल कुर्सी ते बाया। एक वो टीम है एक पासे और राजस्थान की टीम ते मैच जिहड़ा फाइनल मैच बहुत वधिया ने बहुत वधिया। पहला जिहड़ा पॉइंट आ वो बाई मंगू ने अपने हिस्से कर लिया। एक नंबर इधरों वो पहली शुरुआत हो गई है कि सूला वांगू चुभदियां गल्लां कोरियां गुरु घरे जाके पाइए ना स्टोरियां कि कुर्सी ते बह के पैर नहीं हिलाई दे और लस्सी ते लड़ाई बहुत तेरी ਵਧਾਈ दे और लस्सी ते लड़ाई बहुत तेरी ਵਧਾਈ दे। कमेटी वालों ते सारे पिंड वालों भाई भक्तों का तहे दिलों धन्नवाद कीता जांदा है। बाल ओए मंगू बई यार बहुत तगड़ी बाल ये हथराज वाली मंगू रंग लाए ते बहुत ही खुशियां मनियां सारी कमेटी वालों भाई भक्तों का तहे दिलों धन्नवाद। थोड़ा भी वीर जी बहुत बहुत धन्नवाद है और थोड़े नाल ही असीं है। मेरा छोटा भरा वा और रिश्तेदारी दे विच भावें साडे आपस विच मामे भाणजे वाली रिश्तेदारी है पर बराबर दा सत्कार वो गल्लां बातां दे विच असीं एक दूजे दे भरा ही आ ते बड़ा सोहना सुनक्खा मुंडा जिहने हुण धन्नवाद कीता है कि सोहणियां दी यारो हर चीज़ सोहनी हुंदी है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਸੋਹਣੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲੇ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਬਾਲ ਹਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀਹੀ ਬੂਹਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸੁੱਖੇ ਓਏ ਚਾਹ ਲੈ ਲੋੜੀ ਉਹ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਚਾਹ ਫੜਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਵੇਲੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਫੜਾ ਦੂ। ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬੜੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੇ ਮੈਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 19 ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਨਵਾਈਟਡ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਉਹ ਮੈਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਪਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਜੇ ਬੜੇ ਆਉਣੇ ਸੁੱਖੇ ਬਾਈ ਹੋਏ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਹਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਲਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। उधर मुर्गे ने बांग दी थी कहता 4 बज गई मैं भी हाँ जी ਰਸ ਪੱਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਵੇਚ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਬਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤਾ ਕਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। वैसे ना मेरा भगतू या ना मेरे बड़े अभिने और पहला मेरा छोटे हुंदे दा नाम घरदियां ने भगवंत रख दिता फिर उस तो बाद मेरा नाम गुरसेवक रख दिता उस तो बाद मेरा नाम भाई गुरभगत रख दिता पर कागजां दे विच भावें मैनूं गुरभगत पर क्रिकेट की दुनिया दे विच मैनूं भगता बाई जाणदी आ पर वालीबाल वाले ते साडे घर दे मैनूं भगता कहंदे आ पर सुखे वर्गे ते थोड़े वर्गे सत्कारयोग भरा मैनूं भगतू कहंदे आ। ਉਹ नाम मैनूं सारे वधिया लगदे आ पर जिहड़ा भगता ਉਹ 22 क्रिकेट वालिਆਂ ने मेरी 22 नंबर की जर्सी ਜਿਹੜਾ नाम दिता ना ਉਹਨੂੰ मैं बड़ा लाइक करदा ਉਹ ਮੈਨੂੰ बड़ा वधिया लगदा। जेकर मैनूं उस नाम दे नाल कोई मिलावे तो मैनूं बहुत चंगा लगदा। बाकी ना कोई वड्डी अहमियत नहीं रखदे तुहाडा प्यार सत्कार मोह प्यार इन्ना ही बहुत आ। बहुत धन्नवाद आ भी समੁੱਚੇ नगर निवासियों का ते सब तो वड्डा धन्नवाद उस परमात्मा का अकाल पुरख वाहिगुरू का जिन्हें कोई अल्फाज है जिन्हें बोलण दी भी समत बख्शी है। सब तो वड्डा धन्नवाद बाबे गुरु नानक देव जी का। भाई असीं अज सारी कमेटी सारा नगर तेरा देन नहीं दे सकता गा जिहड़ी तुसीं अज सेवा ते इस प्रोग्राम दे विच रंग बन्ने आ असीं तहे दिलों धन्नवाद कर सकदे आ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉਹ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਹੱਦ ਆ ਸੱਜਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਬਾ ਸੱਜਣਾ, ਓਏ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਲਾਈ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣਾ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਉਹੀ ਬੇਪਰਤੀਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਗਾ ਸੱਜਣਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚ ਰੱਬ ਆ ਸੱਜਣਾ। ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੱਗ ਆ ਸੱਜਣਾ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਬਈ। ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਸੱਜਣਾ, ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਈ ਪੱਪੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਪੱਪੂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੀਗ ਦੀ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੇਡ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਤਾ ਲੈਗ ਬਿਫੋਰ ਵਿਕਟ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਵਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਲਜਲ ਚ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹਿਰਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭੁਰੇ ਬਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਦਾ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਕਰ ਭਾਵੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੂਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਸੋਥਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਭਗਤ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 12 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਚੱਲਿਆ ਪਿੰਡ ਸੋਥੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਯਾਰ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੋਥਾ। ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਹੇ ਬਾਰਬਲ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੰਡੀਏ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਕੱਕਾ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਹਾਉਣ ਮਾਲਕ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੱਕਾ। ਉਹ ਖਾਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭੀ 4 ਬਰਾਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀਰੇ, 4 ਬਰਾਬਰ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੜੇ ਜੱਕਾ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਸਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨੱਕਾ। ਔਰ ਰਾਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦ ਵਿਕਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਧੱਕਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਵਿਕਣ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਧੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ भाई अंग्रेज स्कोर दसी भी मेरा। हाँ जी 5-4
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਤੋਂ ਸਰਤਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਗਰਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਗਰਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਟਰੈਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਧਰ ਆਊਟ ਬਾਲ ਕਿ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਟੱਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਹੱਟ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਮੰਗ ਲਏ ਮਰਗਾਂ ਤੇ ਵੈਰ ਪਾਉਣੇ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਮੱਟ ਲੈ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਚੈਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਠੱਗ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਬਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖੱਟ ਲੈ ਗਏ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਚੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਟ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਚੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਟ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਘਟਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਡੱਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗੇ ਨੇ ਮਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰੋ ਇੰਨਾ ਮਾਰੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਬਾਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਈ ਸ਼ੀਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੰਮਾ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ 5-6 ਸਕੋਰ ਆ ਵੀਰੇ ਚੁੱਕੀ ਬੜੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ? 7-5 ਵਧੀਆ ਸਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਥਰਾਜ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ 5 ਕਿੱਧਰ ਆ? ਇੱਧਰ 5 ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ 9 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 6 ਤੇ 9 ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੋਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਸਕੋਰ ਵਧਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਇੰਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਬਗਲੋਂ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੱਪਾ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਣ ਬਈ ਬੋਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਖੋਲੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਚੱਕ ਗਿਲ ਜਾਂਦੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਘਰੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਕ ਗਿਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਲਤੇਜ ਤੇ ਛਾਟਾ ਮਾਰੇ ਤੇਜ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਭੈੜੀ ਕਰੇ ਪਤੰਦਰ ਦੀ ਪਰ ਥਿਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਬੜਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਡਣ ਆਉਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈਲੋ ਵਿਦਾਉਟ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਆ ਬਾਈ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡੇਗੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਪ੍ਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ
ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਸ ਗੇਮ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 4-4 ਜਣੇ ਉਹ 4-4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ। ਇਹ ਗੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਕੋਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸਕੋਰ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਫਾਈਨਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ 11-9 ਸਕੋਰ ਆ ਵੀਰੇ 11-9 ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਰੈਸਰ 9 ਥਰਾਜ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਕੋਰ ਦੱਸੀ ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਬਾਈ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ 11-9 11 ਤੇ 9 ਜੇ 13 ਇੰਚ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ ਬਈ ਉਹ ਡੋਲੂ ਵਾਂਗੂ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਸੁੱਥੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 13 ਇੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਗਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਵੀਨੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4:35 ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਕੇ ਉਹ 6:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੌ ਜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾ ਸਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਡੀ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਓਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਾਕਸ ਲਾ ਲਿਆ ਜਮੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਯਾਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੱਲਦਾ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਆਈ ਚੌਦਾਂ ਹੋ ਗਏ 13 ਹੋ ਗਏ 13 ਹੋ ਗਏ ਵੱਡ ਯਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸਿਫਰ ਗਿੱਲ ਵੀਰੇ ਚੱਕ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਕ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜੀ 25000 ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਦੀਆਂ 35000 ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜੜੇ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ 14 ਹੋ ਗਏ
ਦੱਸੀ ਬਾਈ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਈ 14 ਤੇ 9 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਆ ਨਾ ਵੀਰ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਅੰਕ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵੀਰੇ ਵੀ ਥਰਾਜ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਧਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਉਧਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੰਗੂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਸੋਥੀ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਖੜ ਬਈ ਹੋਈ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਆਊਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਪਾੜ ਦੇ ਭੂਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆ ਜਦੇ ਤੋੜ ਲਿਓ ਫਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟੂਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਕਿਆ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਟੂਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜਗਵਿੰਦਰ ਹੱਸਿਆ ਹੈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਵਿੰਦਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਭੋਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਭਿੰਦਰ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡੇਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਆਉਣਾ ਬਈ ਆਉਣਾ ਆਊਟ ਬਾਲ ਸੁਣ ਆਊਟ ਲੋਕਟ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਗਈ ਲੋਕਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ 14 ਤੇ 11 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 14 ਤੇ 11 ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰ ਬਸ ਜਦੋਂ ਜਾਲੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਛੁੱਟ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਜਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵੱਲ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੰਗੂ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਲਈ ਗਿਆ ਵਿੱਕੀ ਨੰਬਰ ਵਿੱਕੀ ਵਿੱਕੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਟਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਤਾ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਵੀਰੇ ਓਏ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਜੀ ਆ ਐ ਓਏ ਦੱਸੇ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਈ ਆ ਫਿਰ 65 ਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੰਗੂ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੜੰਗਾ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ 22ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲ ਬਾਕੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਬਾਈ ਸੁੱਖੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 15 ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਰੈਸਰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਾਜ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਖਣਾ ਮੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੌਈਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ